That was amazing. Ladies and gentlemen, give children Rudhan is not easy. Are you all agree with that? Yeah. In the bucket corner. One more time. 3, 2, 1. All right. That's it. Noha Johar and Malik Johar. Let's put our hands together to them. Oh, these are the great kids.
Lachama, and Mrs. Padmaratnam, only sister-in-law, Raji Sabaratnam. These two women have played a special role in her life and have been her longest life companions. Being there for Mrs. Padmaratnam during the life ups and downs, and caring for her children and grandchildren as if they... Come on, for mommy, yeah! Alright, what to say about Mrs. Tangaratnam Padmaratnam? She was born in 1935 and is celebrating the 90th. கண்ணில் வீரம் வந்தால் என் நெஞ்சில் வாரம் வந்தால் சாய்வேனே உன் தோளிலே கண்ணீரே கூடாதென்றும் என் பிள்ளை வாடாதென்றும் சொல்வாயே அந்நாளிலே இனி ஒரு ஜன்மம் எடுத்து வந்தாலும் மகனாகும் வாரம் வருவாய் உன் வீட்டு சின்ன கோயில் நீ கொஞ்சம் வண்ண கோயில் நான் தானே நான் வயதில் வளர்ந்தால் கூட மடி ஊஞ்சல் வேண்டும் ஆட 1 2 3 4 வேருக்கு நீரை விட்டாய் நீராய் கண்ணீரை விட்டாய் பூவாச்சு என் தோட்டமே உன் பேரை சொல்லும் பிள்ளை போராடி வெல்லும் பிள்ளை பூமாலை என் தோளிலே இளம் பிறை என்று இருந்தவன் என்னை முழு நிலவாணி வடிவமைத்தாய் பற்றாத கங்கை நதியா தேயாத மங்கை நதியா நீ வாழ்க புது விடிய வேண்டும் எனக்கு எந்த நாளும் நீதான் கிழக்கு காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா இமை போல் இரவும் பகலும் என்னை காத்த கண்ணையே உனது அன்பு பார்த்த பின்பு அதை விட வானம் பூமியாவும் சிறியது காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா காலையில் தினமும் கண் On Raji Sabaratnam. Can you guys give it up for Raji? Raji, where are you? Hi! Oh my goodness. Look at this. Alright, so it is in the itinerary இல்லாத ஒரு விஷயம். She was actually doing a good dance performance when she's coming. So I would like her to welcome here with little dance move. Yes! Like some fast beat. Yes! I want to see Raji dance. Because you're doing good. So அந்த அம்மா கூட்டிட்டு வந்தனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் nervous. I want to see your full performance. Come on. Okay, just Raji. there you go. You gotta come here. Dance. Hey, 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 hey. Daddy, hold on, Didi. My MC also could dance.
Good evening, family and friends. For those of you who do not know me, Good evening, family and friends. For those who do not know me, my name is Raji Sabaratnam and I am the birthday girl's sister-in-law. My husband Saba was Babyana's young son. The birthday girl is affectionately called Baby Auntie by my children and me, and I'm going to refer to her as such during this short speech. Similarly, if you ask her, she too would refer to me as Saba Auntie. It's a fun quirk of my husband's family. I suppose we are all aunties to each other. I have known Baby Auntie from the time I got married to Saba in 1971, and she has been an integral part of our family through the years, from old days in Vasavula to present day in Toronto. As an outsider marrying into the family, Baby Auntie was kind and welcoming to me from the very beginning and always made me feel part of the Ratnasingam family. She's a loving wife, a devoted mother, and affectionate grandmother, and a doting great-grandmother, and a true matriarch of the family. She has been of immense support to our family, to my children and me during good times and not so good times. Her unwavering support, prayers, blessings and guidance has been with us all along. Baby Auntie is an awesome cook and has undoubtedly passed that talent to her daughter Shanti. Until recent times, we could always call her and ask her to make one of her specialties for us, like puri kanji or aliyatharam, and she would always lovingly make it for us. You can never go to her house to visit and leave without having a wholesome, home-cooked, delicious meal. Baby Auntie's faith is another key piece of who she is. We were always able to turn to Baby Auntie for special prayers, and we always knew that she prayed for her entire family, both immediate and extended relatives regularly. We could also rely on her for her wisdom and guidance on different matters, and she would extend a word of encouragement and support to us with the words of wisdom. Finally, she is still the most reliable person to turn to when we want to trace back the family tree and know how everyone is related to each other. Baby Auntie, we are immensely grateful to you for being a part of our family and for the close bond that we have shared throughout the years. On this special occasion, we wish you continued good health and happiness for many more years to come. I also want to take a moment to thank the Padmaratnam family, Shanti, Mohan, Roy and Baba for giving me the opportunity to say a few words at your beloved mother's milestone birthday. Happy 90th birthday, Baby Auntie. May God Almighty bless you and keep you, and may His face shine upon you and be gracious to you. Thank you, and I would love to honor the bear, the bird one now. For you, okay? All right, next up, who do we have? All right, so let's call up. Today, I have the incredible honor of speaking about someone who has shaped my lives in many ways and that I can never fully express, my grandmother. When we think of strong women, we think of presidents, judges, or CEOs. A CEO is expected to lead, make critical decisions, and ensure the success of the organization. Mommy did the same.
but instead of employees and shareholders, her company was her family. As you know, Mummy lost her husband when her children were still in their teens, and her daughter had just given birth to the first grandchild. My grandmother solely managed finances, balanced budgets, and ensured that her children were taken care of. Like a CEO, she had to strategize, plan for the future, and adapt to unforeseen challenges. A great CEO inspires loyalty and fosters a strong team culture. My grandmother did exactly that. She built a foundation of love, values, and guidance that shaped the lives of her children, grandchildren, and even her grandchildren. But unlike a corporate leader, Mummy did not have a luxury of a boardroom, executive assistants, or business consultants. She was her own motivator and her own support system. She is the woman of strength, patience, and unwavering faith. Mummy taught us 3 lessons in life to her children, her grandchildren, and her great-grandchildren. Devotion to God was lesson number 1. Her commitment to the Catholic faith is not just a belief, but a way of life. She embodies kindness, humility, and generosity, always putting others before herself and standing firm in her values. No matter what challenges she faced, her faith remained a steady foundation. And through her example, she taught me the true meaning of resilience and devotion. Love and patience was Mummy's second lesson. Her patience is unmatched, whether offering words of encouragement during difficult times or simply listening. She has never wavered in her ability to provide comfort and understanding. And she taught me the patience. She taught me that patience is more than waiting. It is a demonstration of love, an act of grace, and a gift to those around us. And lastly, she taught us the value of education. My grandmother instilled in us that we all need to obtain a higher education and stand on our own 2 feet. While she does not consider herself to be an educated person, the wisdom and the knowledge she passed to her children and grandchildren is immeasurable. Her wisdom comes not just from experience, but from the deep understanding of people and life itself. Her words have shaped my choices, lifted me in moments of doubt, and reminded me of what truly matters. Now I'm going to take a few minutes to say something in Tamil to my grandmother, and those who don't speak Tamil may not know what I'm saying, and those Tamil scholars in the room may not know what I'm saying, but my grandmother, she'll understand. Mummy, நீங்க எங்களோட வாழ்க்கையில 3 important lessons சொல்லுங்க. I'll take the microphone like my Tamil. Okay. நீங்க முதலாவது உங்களுக்கு சொல்லி தந்தது வந்து கடவுளில் பக்தி வச்சிருக்கணும் வந்து வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் கடவுளை நம்பி இருக்கணும் வந்து கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் வந்து நாங்கள் எங்கே வாழ்க்கையில் போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் உங்களோட லெசன் உங்களோடையே இருக்குது. அடுத்ததாக நீங்கள் சொல்லி தந்தது வந்து அன்பு. ஒரு பிள்ளைய வளர்க்கல எவ்வளோ கத்தி கலைக்கிறதோ எவ்வளோ பேசுகிறதோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக கலைக்கிறதோ அப்படி வளர்க்குறீங்கள நீங்கள் எங்களை அன்போடு வளர்க்குறீங்க. உங்களோட பிள்ளைகளையும் அன்போடு வளர்க்குறீங்க. ஸோ உங்களோட பேர பிள்ளைகளையும் நீங்களே அன்போடு வளர்க்குறீங்க. ஓகே. 3வது நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லித்தது வந்து படிப்பு. என்ன செஞ்சாலும் படியவின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் படித்து உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்க வச்சுருக்கோம். ரைட்? ஏன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் உங்களையே நீங்கள் படிக்காத பர்சன் என்று சொல்கிறீங்க. படிக்காயில் என்ன மாதிரி படிக்காம என்று சொல்கிறீங்க. பட் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு லைஃப்பில் எல்லா லெசனும் சொல்லி தந்துருக்கீங்க. ஓகே. ஒரு போர்ட் ரூம் ஒரு கிளாஸ் ரூம் சொல்லிக் கொடுக்காத லெசன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சொல்லித்தரீங்க. ஓகே. இது நான் டெனிஷ் ஃப்ரீடா ஜூடி டன்ஸோ எல்லாருமே நாங்கள் எல்லா இடத்துல மெகன் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துலேயே உங்களால் தான். ஓகே. தேங்க்யூ மாமி. ஹாப்பி பர்த்டே.
அம்மா அவர்களுக்கு எங்கள் மண்டபம் நிறைந்த கோஷங்கள். I like to hear everyone sing a birthday song for Amma. I'm going to count 3, 2, 1. I like to hear everyone. The reason we gathered here to celebrate his amazing birthday. 3, 2, 1. பிறந்த நாள் இன்று பிறந்த நாள், நாம் பிள்ளைகள் போலே தொல்லைகள் எல்லாம் மறந்த நாள். உறவு என்ற வானத்திலே நாம் பறவையாகலாம், உள்ளம் என்ற தோட்டத்திலே நாம் மலர்களாகலாம். உறவு என்ற வானத்திலே நாம் பறவையாகலாம், உள்ளம் என்ற தோட்டத்திலே நாம் மலர்களாகலாம். காதல் என்ற சோலையிலே நாம் சென்றலாகலாம், கண்கள் என்ற கோயிலிலே நாம் தெய்வமாகலாம். காதல் என்ற சோலையிலே நாம் சென்றலாகலாம், கண்கள் என்ற கோயிலிலே நாம் தெய்வமாகலாம். உறவு என்ற வானத்திலே நாம் பறவையாகலாம், உள்ளம் என்ற தோட்டத்திலே நாம் மலர்களாகலாம். ஒருவருக்கொருவர் எல்லைகள் நாம், உள்ளதை சொல்லும் கிள்ளைகள் நாம். ஒருவருக்கொருவர் எல்லைகள் நாம், உள்ளதை சொல்லும் கிள்ளைகள் நாம். அறிமுகம் என்பது முன்னுரையாக, அனுபவம் என்பது உள்ளுரையாக, ஆனந்தம் என்பது முடிவுரையாக. ஆண்டவன் எழுதிய காவியம் நாம், ஆண்டவன் எழுதிய காவியம் நாம். உறவு என்ற வானத்திலே நாம் பறவையாகலாம், உள்ளம் என்ற தோட்டத்திலே நாம் மலர்களாகலாம். ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நேரத்தில் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரத்தில் அம்மாவை வணங்கி வாழ்த்துறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். சில விஷயங்கள், அதாவது வயது ஏற ஏற அழகு குறையும், வயது ஏற ஏற அறிவும் குறையும். அது நிறைய பேருக்கு தெரியுதுங்க. வயசு ஏற ஏற அழகு குறையும், வயசு ஏற ஏற அறிவும் குறையும். ஒரு 90 வயசுல ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து குடும்பங்களோட சந்தோஷமா இருக்கிறது ஒரு மிக இலகுவான ஒரு விஷயம் இல்லை. நிறைய விஷயங்களை நீங்க கடந்து வந்திருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்களை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க.
இன்றைக்கு நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நீங்க மட்டும் காரணமாக இருக்க முடியாது. உங்களுக்கு கிடைத்த பிள்ளைகள், உங்களுக்கு கிடைத்த மருமகள், உங்களுக்கு கிடைத்த சேர பிள்ளைகள், உங்களுக்கு கிடைத்த கணவர், வீட்டு பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கும். ஒருவர் சந்தோஷமாக இருக்கிறார் 90 வயதிலே இருந்தார். இப்ப இங்க கனடாவில் நிறைய நாங்கள் பார்க்குற குடும்பங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. குடும்பங்கள்ல நிறைய எத்தனையோ வகையான பிரச்சனைகளோடு நாங்கள் கனடாவில் வாழ்கிறோம். ஆனால் கனடாவில் இருக்கிற பெண்களின் தைரியமும் பெண்களின் வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் இலங்கையிலேயே நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கீங்கள் என்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு ஆனால் இன்னொரு மேக் இருக்காங்க இருக்கு. ஓ, நான் கேட்கறது நீங்கள் பதில் சொல்லுவீங்க. சரி, இங்கே கனடாவில் எல்லாரும் பொம்பளையாக்கள் எல்லாம் பெரிய 50-50 என்று கேட்டு பெரிய பிரச்சனை. நீங்க இலங்கையில இருக்கே கார் ஓடுவீங்களே? இலங்கையில இருக்கே கார் ஓடுவீங்க அப்படியா? இலங்கையில இருக்கீங்களே உங்களோட கணவரோட போய் முதலத்தில் இருந்து அவரோட போயிட்டு கொண்டு நீங்க கார் எடுத்து தனியாக வீட்டை வந்துருக்கிறீங்களா? வந்துருக்கிறீங்களன்னு சொல்லிடுவோம். மோட்டர் சைக்கிள் ஆமா. இந்த துணிவும் இந்த பிரச்சனையும் எல்லாருக்கும் வராது இல்லை, உண்மைதான். இப்போ ஒரு இன்றைக்கு இந்த எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்திக்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அவர் டாக்டர், இவர் இன்ஜினியர், அவர் தொழில் அதிபர், அவர் இது அது இதெல்லாம் பார்க்கல ஒரு மூலவே ஒன்று இருக்கும். எல்லாம் இருக்கும். அந்த மூலவே தங்கம் நீங்க தானே? தங்கரட்னம் அவர் தான். இல்லை, வாழ்க்கையில ரொம்ப பேர் எல்லாருமே நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம். நிறைய காலம் இருக்கிறோம். 40 வருஷமா இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறோம். 30 வருஷமா இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறோம். வாழ்க்கையில சந்தோஷமாக இருக்கிறது வேறு, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது வேறு. நீங்க சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறீங்க, மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறீங்க. நீங்க யாருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுவீங்க? யாருக்கு நன்றி சொல்வீங்க? பத்மரண்டத்துக்கு தான் சொல்லுவாங்க. அதான் உண்மை. என்ன இல்ல, ஒரு சந்தோஷத்துக்கு ஒரு மூல வீடு இருக்குமே. ஒரு கணவரோட இருந்து கணவர் இறந்த பிற்பாடு பிள்ளைகளை உருவாக்குறது, பிள்ளைகளை படிக்கிறது, பிள்ளைகளை கரை சேர்க்கிறது, பிள்ளைகளை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது ஒரு பெரிய பொறுப்பு. அது ஒரு தனி ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு அதை சாதிச்சு இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர பிள்ளைகள், வீட்ட பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நல்ல விஷயத்துல வச்சு உங்களுக்கு 60வது பத்தி கனடாவில் தான் நடந்தது. ஆமா, அப்படிதானே? அப்ப 60 நடந்து 90க்கு நாங்கள் விரதம் பண்ணால் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லலாம் இல்லை? ரொம்ப நன்றி. ஓ, நான் வசவலான வந்து உங்களை பார்க்குறேன்னு நினைவு இருக்கோம். உங்களோட வீட்டை வந்து ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு முந்தி வந்து பார்த்தேன். உண்மையில மோகன் ரோய், திருமதி மோகன், திருமதி ரோய் இவர்கள் நீங்க சொன்ன நம்புறீங்களோ சொந்தம்ன்றது பெரிய விஷயமா நிறைய பேர் தெரியாது. ஏதோ அவர் ரேடியோ இருக்கிறா அதனாலதான் இவர் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. அப்படி இல்லை. அது சொந்தம் என்றால் ஜோசப்பான சொந்தம். ஜோசப் அவர் அதே எங்களுக்கு சொந்தம். மோகன் எங்களுக்கு ஒரு சொந்தக்காரத்தை சொல்றதுல நான் ரொம்ப பெருமை வரேன். மோகன் இப்ப பெரிய வீட்டுல இருக்குது. அவருக்கு சின்ன வீட்டை நான் தான் வாங்கினது. மோகன் நாங்கள் ஒரு 25 வருஷங்களுக்கு முன்பாக அவர் பெரிய வீட்டுக்கு போயிட்டார். அவர் பெரிய வீட்டுக்கு போன வழியால அவருக்கு சின்ன வீட்டு நான் தான் வாங்கினது. ஒரு 25 வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல ராசியான வீடு, நல்ல அமைதியான வீடு, ஒரு அழகான வீடு. சரி, பெரிய அவர் இருக்கிறது சின்ன வீட்டுல, நான் வாங்கினது பெரிய வீட்டுல. சரி சரி.
அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது என்னென்னால் ஒரு தமிழாக்கள் வீடு வாங்குறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனையான விஷயம். அந்த மோகனுக்கு இருக்கிற மனசு, ஜெயந்திக்கு இருக்கிற மனசு, அது ரியலி அப்ரிஷியேட். ஏனென்றால் அதை நாங்கள் வாங்கிக்கல ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு வாழ்க்கை என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் செய்வோம்னு சொல்லி மோகனாடி ஒரு நண்பர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கேன். மோகனை நண்பன் சொல்றதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் கைதட்டலாம், நீங்கள் தட்ட மாட்டீங்க. நன்றி மோகன், நன்றி மோகன். ஆமாம், நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச ஒரு அம்மா. இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு அமைஞ்சதுக்கு இறைவனுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லணும். எப்படியான ஒரு நிறைவில் வந்து வாழ்றதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ரொம்ப நன்றி. உங்களை கொடுத்து வணங்கி ஆசீர்வதிச்ச நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ரொம்ப நன்றி. நல்ல வாழ்க்கை. உங்களுக்கு வாழ்றதுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை, இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்களோட முகத்தில் ஒரு லட்சுமிகரம் இருக்குது. அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு லட்சுமிகரம். உங்களோட முகத்தை பார்க்க ஒரு லட்சுமிகரம் இருக்கு. ரொம்ப நன்றி அம்மா. அறிவாயம்மா, பல 100 ராகங்கள் இருந்தால் என்ன, 16 பாட சுகமானது. பல 100 ராகங்கள் இருந்தால் என்ன, 16 பாட சுகமானது. ராகங்கள் 16 உருவான வரலாறு நான் பாடும்போது அறிவாயம்மா.
கலைமாது தான் மீட்டும் இதமான வீணை கனிவான ஸ்வரம் பாட பதமானது.
கலைமாது தான் மீட்டும் இதமான வீணை கனிவான ஸ்வரம் பாட பதமானது. அழகான இளம் பெண்ணின் மேனி தான் கூட ஆதார சுதி கொண்ட வீணையம்மா. அழகான இளம் பெண்ணின் மேனி தான் கூட ஆதார சுதி கொண்ட வீணையம்மா. ராகங்கள் 16 உருவான வரலாறு நான் பாடும்போது அறிவாயம்மா. இடையாட வளையாட சலங்கைகள் ஆட இதோ இடையோடு கொடி போல நடமாடினான். இடையாட வளையாட சலங்கைகள் ஆட இலையோடு கொடி போல நடமாடினாள். உலகாளும் உமையாளின் ராகபாவங்கள் ஆனந்தம் குடிகொண்ட கோலமம்மா. உலகாளும் உமையாளின் ராகபாவங்கள் ஆனந்தம் குடிகொண்ட கோலமம்மா. ராகங்கள் 16 உருவான வரலாறு நான் பாடும்போது அறிவாயம்மா. பல 100 ராகங்கள் இருந்தால் என்ன 16 பாட சுகமானது. பல 100 ராகங்கள் இருந்தால் என்ன 16 பாட சுகமானது. ராகங்கள் 16 உருவான வரலாறு நான் பாடும்போது அறிவாயம்மா. தென்மதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு. தென்மதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு. தேகின்றது தேகின்றது பொன்மாலை நிலா. தேயாதது நம் ஆசை நிலா. இது வானம் போலே வாழும் பாசம். தென்மதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு. தென்மதுரை வைகை நதி. கொண்ட அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லை. தன்னை போல என்னை எண்ணும் நீயும் நானும் ஓர் தாய் பிள்ளை. தம்பி உந்தன் உள்ளந்தானே அண்ணன் என்றும் வாழும் எல்லை. ஒன்றாய் காணும் வானம் என்றும் ரெண்டாய் மாற நியாயம் இல்லை. கண்ணோடுதான் உன் வண்ணம் நெஞ்சோடுதான் உன் எண்ணம். முன்னேறு நீ மென்மேலும் என் ஆசைகள் கைகூடும். இந்த
இந்த நேசம் பாசம் நாடும் வாழ்க தென்பதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு தென்பதுரை வைகை நதி. நெஞ்சில் என்னை நாடும் வைத்து கொஞ்சம் வண்ணத்தோகை ஒன்று மஞ்சள் மாலை மேளம் யாவும் கண்ணில் காணும் காலம் உண்டு. பூவை சூடி பொட்டும் வைக்க மாமன் உண்டு மானே மானே உள்ளம் தன்னை கொள்ளை கொண்ட கள்வன் இங்கு நானே நானே. உன்னோடுதான் என் ஜீவன் ஒன்றாக்கினான் நம் தேவன். நீதானம்மா என் தாரம் மாறாதம்மா என் நாடும். இந்த நேசம் பாசம் நாடும் வாழ்க தென்பதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு தென்பதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு. தேய்கின்றது பொன்மாலை நிலா, தேய்கின்றது பொன்மாலை நிலா, தேயாதது நம் ஆசை நிலா. இது வானம் போலே வாழும் பாசம் தென்மதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு தென்மதுரை வைகை நதி. நிலவே நிலவே சரிகம பதனி பாடு, என் கனவை திருடி பல்லவி வரியாய் போடு. நிலவே நிலவே சரிகம பதனி பாடு, என் கனவை திருடி பல்லவி வரியாய் போடு. உன்னை ஒவ்வொரு இரவிலும் தேடுகிறேன், நீ தேய்கின்ற நாளில் வாடுகிறேன். உன் மௌனத்தில் 1000 பாட்டு, நான் மயங்குகிறேன் அதை கேட்டு. நீ மாலையில் வருவதும் காலையில் மறைவதும் என்னடி விளையாட்டு. நிலவே நிலவே சரிகம பதனி பாடு, என் கனவை திருடி பல்லவி வரியாய் போடு. என் ஆசை நெஞ்சை ஈட்டது புதிய நிலா. என் ஆயுளையே அள்ளி பருகும் நிலா. நிலவே நிலவே சரிகம பதனி பாடு,
என் கனவை திருடி பல்லவி வரியாய் போடு